हेलो स्टूडेंट वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल श्रेणी पिला वार्षिक परीक्षा ओडिया रचना जो आसीबो ताकू आज आम डिस्कसन करबा। तो आपण मानक पई मु किछि सिलेक्शन रचना नेकी आसीछि एवं ताहार उत्तर आज वीडियो माध्यम आपको जनइबी। देखंतु वार्षिक परीक्षा रचना टोटाल आपण मानकर 3टी प्रश्न आसीबो अल्टरनेटिव देइतिबो सेइथिरु गोटे करिवे अर्थात आपन को गोटे प्रश्नर उत्तर पाई आपन को 10 मार्क ही मिलिबो। तो 10 रु 10 मार्क जदि आपन को आवश्यक ताहेले एई वीडियोटी को प्रथम रु शेष पर्यंत देखंतु समस्त नवम श्रेणी छात्र छात्री। चलंतु आ समय को नष्ट करबा नहीं एई वीडियोटी को आरंभ करबा। जो पिला माने चैनल रे नवा अछंती चैनल टी को एबे ही सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दियंतु जहा द्वारा वार्षिक परीक्षार प्रश्न पत्र पाइबा सहित शेष रे आपण माने एग्जाम कंप्लीट हेले 10th क्लास प्रिपरेशन मध्य चैनल माध्यम पढ़ी पारे। चलते ताहले सिलेक्टेड एसे गुड़ी को आम आलोचना करवा। प्रथम देखो आपको सिलेक्टिव एसे गुड़ी देखे दूँ। देखो एसे गुड़िक ग्रीष्म ऋतु आदर्श छात्र जीवन वृक्षरोपण प्रधान शिक्षक एवं विद्यालय बगीचा एतद व्यतीत आपण मानी मुझे आसी शीतकालीन पल्ली जीवन छात्र जीवन में श्रृंखलता एवं मोबाइल फोन यही सब किसी आज भिडियो मध्यम एनसार चलतु आलोचना करवा किपर एनसार लिखे ताकू बताऊँ। देखो ए मध्य ही चलित वर्ष वार्षिक परीक्षा आसो यहाँ सिलेक्टेड अटे या प्राक्ट करें। चलो आंसर आलोचना करवा आ समय को नष्ट करवा नहीं। जो मैंने देखुच भिडियो को शेयर कर समस्त फ्रेंड्स मानक से देखिए जदि एपर्यंत गोटे लाइक करना निहाती ये भिडियो को गोटे लाइक कर दिखाँ जहाद्वारा अनेक पिला पाखक भिडियोटा पहुँची पार। चलतु देखो प्रथमे आपण मान सहित मुझे आलोचना करी ग्रीष्म ऋतु। ग्रीष्म ऋतु कौन कौन लिखे देखो आग को जेहेतु ग्रीष्म ऋतु आसूची से ग्रीष्म ऋतु परीक्षा आसबार यथेष संभावना अच्छी। एथिरे आपण माने उपक्रम लिखे प्राकृतिक अवस्था लिखे आग को आपण माने यार उपकारिता विषय लिखे सिंपली 200 रु 68 शब्द आपने उत्तर करेंगे। देखिए जदि ठीक लिखुंट 10 रु 10 आपण मानक निश्चित आपंकर शिक्षक देवे। चलतु ताहले समय को नष्ट करवा नहीं ग्रीष्म ऋतु विषय जाना। देख उपक्रम कौन लिखे वर्षक 12 मास 6 ऋतु सबुठारु आद्य ऋतु है ग्रीष्म ऋतु साधारण भाव बैशाख ज्येष्ठ मासरे ग्रीष्म ऋतु अनुभव होता है। प्रचंड रौद्रतापर पृथ्वी कबलित होता है प्रचुर उत्ताप अनुभूत हुए एटा है उपक्रम। देन प्राकृतिक अवस्था देख 6टी ऋतु मध्य प्राय 4टी ऋतु विशेष भाव में अनुभूत होता है से ग्रीष्म ऋतु प्रधान अटे। यह ऋतु प्राकृतिक परिवेश रे घोर परिवर्तन हुए सूर्यंक किरण बहुत प्रखर हुए झांझी पवन बहे माटी सूर्यंक किरण तेजरे उत्तप्त होता बा हो जाए नई नाल पोखरी कूप आदि सुखी जाए जलचर जीव माने छटपट होता गछपत्र सबू खरार उत्ताप सुखी झड़ी जाए खरा बेले बिल मानकरे दूररू जल सदृश देखा जाए जहाकू मृगतृष्णा बा मरीचिका कहुए। लोके यहाँ हरिणी नाच बोली कही दिन और रातिर समय ग्रीष्म ऋतु परिवर्तन आसे दिन बड़ एवं रात्रि छोट होता है। आपण मैंने जानते शीत ऋतु दिन बड़ दिन छोट होता है रात्रि बड़ होता है ठीक से ग्रीष्म ऋतु दिन बड़ एवं रात्रि छोट होता है। ठीक अच्छे दक्षिण दिगरु प्रबल पवन प्रभावित हुए बेले बेले झड़ तोफान हुए प्रचंड खरारे खंडियाभूत देखा जाए खरारे बाहर को जीवा बहुत कष्टदायक हुए देहरु गम गम झाड़ बाहर। ग्रीष्म ऋतु शेष हो आसला बेलू आकाश में भेला भेला हुई मेघ सबू आसे ऊपर बेला काल बैशाखी हुए वर्षा हुए घड़घड़ी वज्रपात हुए पशुपक्षी माने गछर छाई रहा भल पाती पानी अभाव हेतु पक्षी और पशु माने बहुत कष्ट अनुभव करती। आग को आपन को जणे देउची उपकारिता ग्रीष्म ऋतु जिते बेले प्रचंड खरा हुए सेते नई नाल समुद्र तथा पोखरीर पानी बाष्पीभूत हो ऊपर को उठे वायु देहरे यही जलीय कणा थाए एगुड़िक मेघखंड हो वर्षा कराए असराए असराए वर्षा हेले चाषी मैंने बिल को हल करि खरार प्रचंडतार घास गछ सब मरी जाए माटी मध्य सुखी जाए वर्षा हेले जमी रे बिहन बुणा जाए ज्येष्ठ मासरे कदली गछ सब मध्य रोपण करा जाए। एटा आपणकर ग्रीष्म ऋतु। तापर तार अपकारिता देखंतु बैशाखर झांझीरे लोके तथा पशुपक्षी अत्यंत कष्ट पाई तृण सब मरीजु गाई गोरु चरवाक पाती ना अत्यंत तापमात्रा वृद्धि हेतु देहरे घिमिरी तथा बथ हुए नाना प्रकार रोग मध्य हुए सबुठारु बड़ कष्ट है यही समय घर को बा घर बाहर को बाहर प्रचंड उत्ताप जोगु अंशुघात होता है एथिरे लोकंकर बेले बेले मृत्यु मध्य हो जाए चारिआडे पानीर घोर अभाव देखा जाए फल एवं फूल जहाँकि ग्रीष्म ऋतु होता है। देखंतु ग्रीष्म ऋतु विभिन्न फूल और फल होता है फूल मध्य पद्म मधुमालती हेना मल्ली बौल
ଦେନ୍ ଆପଣଙ୍କର ଏଇସବୁ କିଛି ଫୁଲ ହୋଇଥାଏ। ତ ଏହି ସମୟରେ ଲିଚୁ, ଆମ୍ବ, ପଣସ, କାକୁଡ଼ି ଫଳ ହୋଇଥାଏ। ତାଳସଜ ମଧ୍ୟ ଏହି ସମୟରେ ମିଳେ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପନିପରିବା ଯେପରିକି ବାଇଗଣ, କଲରା, ଜହ୍ନି, ଭେଣ୍ଡି, ଲେଉଟିଆ, ପୋଇ ଏହି ପନିପରିବା ଗୁଡ଼ିକ ମିଳିଥାଏ। ଚାଷୀମାନେ ଜୟା, ରତ୍ନ ଆଦି ଡାଳୁଅ ଧାନ ଏହି ସମୟରେ ଅମଳ କରନ୍ତି। ପର୍ବପର୍ବାଣି ଯଦି ଦେଖିବେ, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ବିଭିନ୍ନ ପର୍ବପର୍ବାଣି ପାଳିତ ହୋଇଥାଏ। ପଣା ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଅକ୍ଷୟ ତୃତୀୟା, ସାବିତ୍ରୀ ବ୍ରତ, ରଜ ସଂକ୍ରାନ୍ତି, ଚନ୍ଦନ ଯାତ୍ରା, ସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ଆଦି ପର୍ବପର୍ବାଣି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଲୋକେ ପାଳନ କରିଥାନ୍ତି। ଶେଷ କଥାରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବର୍ଷ ଧୀରେ ଧୀରେ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାରେ ଲାଗୁଛି। ଏହାର କାରଣ ଜଙ୍ଗଲ ହ୍ରାସ, ଅବିଚାରିତ ଭାବେ ବୃକ୍ଷଛେଦନ, ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସର ବୃଦ୍ଧି ଆଦି କ'ଣ ନା ତାପମାତ୍ରା ବଢ଼ିବାର କାରଣ। ସବୁଜ ଗୃହର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ୁଛି ପୃଥିବୀ ଉପରେ। ଏହି ଋତୁର ଅନେକ ଅପକାର ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏହି ଋତୁର କିଛି ଉପକାର ମଧ୍ୟ ମନୁଷ୍ୟର ସୃଷ୍ଟି କରୁଛି। ଏହି ଋତୁରେ ନଦୀ, ନାଳ ପ୍ରଭୃତିରୁ ଜଳକଣା ବାଷ୍ପ ଆକାରରେ ଆକାଶକୁ ଯାଇ ବର୍ଷା ହୋଇଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ କଷ୍ଟଦାୟକ, ପରନ୍ତୁ ଏହି ଋତୁ ପ୍ରଭାବରୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବର୍ଷା ହେଉଥିବାରୁ ଏହା ଧରଣୀବାସୀଙ୍କ ପାଇଁ ମଙ୍ଗଳଦାୟକ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଥମେ ଡିସ୍କସନ୍ କଲି ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ ପିଲାମାନେ। ଦେନ୍ ଆପଣ ଚାଲନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କୁ ବତାଉଛି ନେକ୍ସଟ ଋତୁ ବିଷୟରେ, କିପରି ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଏସି ଯେଉଁଟାକି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଟେ ତାକୁ ଆମେ ଡିସ୍କସନ୍ କରିବା। ଦେଖନ୍ତୁ, ନେକ୍ସଟ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଜୀବନ। ଏଇଥିରେ କ'ଣ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଦେଖନ୍ତୁ। ଉପକ୍ରମ, ପ୍ରଥମେ ଉପକ୍ରମରେ କ'ଣ ଲେଖିବେ ଧ୍ୟାନ ସହିତ ଶୁଣନ୍ତୁ ମୋ ସହିତ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ହିଁ ଗୋଟିଏ ପିଲା ଭବିଷ୍ୟତରେ ଭଲ ମଣିଷଟିଏ ହେବାର ସମସ୍ତ ଶିକ୍ଷା ପାଇଥାଏ। ଏହି ଛାତ୍ରାବସ୍ଥାଟି ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଗଢ଼ାଯାଏ, ତାହେଲେ ଦେଶର ମାନ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ରକ୍ଷା ପାଇଁ ଉତ୍ତମ ନାଗରିକ ମିଳିପାରିବ। ତେଣୁ ଜୀବନ ସର୍ବଦା ଆଦର୍ଶତାର ସୂତ୍ରରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ରହିବା ଦରକାର। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ତା ମନରେ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରଭାବ ପଡ଼ିଥାଏ ତାହା ପିଲାଟିର ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱକୁ ଗଭୀର ଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ କରିଥାଏ। ଛାତ୍ରଟିଏ ମାଟି ପିଣ୍ଡୁଳା ପରି, ତାକୁ ଯେଉଁ ଆକୃତି ଯେଉଁ ଭାବନା ସହ ପ୍ରଦାନ କରାଯାଏ ସେ ସେହିଭଳି ଗଢ଼ି ଉଠେ। ଛାତ୍ର ଜୀବନ ହିଁ ଗୋଟିଏ ମଣିଷର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ମୂଳଦୁଆ। ତେଣୁ ମୂଳଦୁଆ ଯେତେ ସୁଦୃଢ଼ ସେତେ ଭବିଷ୍ୟତ ଉଜ୍ଜ୍ୱଳ ଅଟେ। ସେହିପରି ଏକ ଉତ୍ତମ ତଥା ମହାନ ସମାଜର ଇତିହାସ ତାର ଛାତ୍ର ସମାଜର ଆଦର୍ଶ ଉପରେ ହିଁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ନିର୍ଭରଶୀଳ ରହିଥାଏ। ଦେନ୍ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ସ୍ଥାନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଆବଶ୍ୟକତା ଯଥେଷ୍ଟ ଅଧିକ ଅଟେ। ଶୃଙ୍ଖଳା ବିନା ଛାତ୍ରର କୌଣସି ଅସ୍ତିତ୍ୱ ନାହିଁ। ଛାତ୍ର ଜୀବନକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାନୀତିର ଆବଶ୍ୟକତା ରହିଛି। ବିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷାବିତ୍ ତଥା ଅଭିଜ୍ଞ ଶିକ୍ଷକଙ୍କ ପରାମର୍ଶ ନେଇ ଆଦର୍ଶ ଶିକ୍ଷାନୀତି ପ୍ରଣୟନ କରିବା ବାଞ୍ଛନୀୟ ଅଟେ। ଦେଶର ମହାନ ପରମ୍ପରା ଓ ସଂସ୍କୃତିକୁ ସ୍ମରଣ କରି ଛାତ୍ରମାନେ ନିଜର କର୍ତ୍ତବ୍ୟର ମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରସର ହେବା ଦରକାର। ଅଯଥା କାରଣରୁ ଉତ୍ତେଜନା ପ୍ରକାଶ ନ କରି ଅବସ୍ଥା ସବୁକୁ ବୁଝି ବିଚାରି ସ୍ଥିର ଚିତ୍ତରେ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଛାତ୍ରମାନେ ପ୍ରଥମତଃ ପାରିବାରିକ ପରିବେଶ ସହ ଜଡ଼ିତ। ପିତାମାନଙ୍କର ଆଚାର ବିଚାର ବ୍ୟବହାର ସେମାନଙ୍କର ଉପରେ ଗଭୀର ପ୍ରଭାବ ପକାଏ। ତେଣୁ କହିବାକୁ ଗଲେ ପିଲାଟିର ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ବିଦ୍ୟାଳୟ ତା'ର ପରିବାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଯଦି ପିଲାଟିକୁ ପରିବାରରୁ ଉତ୍ତମ ଆଚରଣ ମିଳିପାରିବ ତାହେଲେ ସେ ଭବିଷ୍ୟତରେ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ହୋଇପାରିବ ଏବଂ ସୁମାର୍ଗରେ ଅଗ୍ରଗତି କରିପାରିବ। ଏହିପରି ଭାବରେ ଆପଣମାନେ ଲେଖିବେ। ଦେନ୍ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ଦେଖନ୍ତୁ। ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟବସାୟ ଓ ଅଧ୍ୟୟନ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଛାତ୍ର ଜୀବନ ଏକ ସନ୍ନ୍ୟାସୀର ଜୀବନ ପରି ହେବା ଦରକାର। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ନିକଟରେ 5ଟି ଲକ୍ଷଣ ରହିବା ଉଚିତ। କ'ଣ କ'ଣ ଦେଖ? କାକ ସ୍ନାନ, ବକ ଧ୍ୟାନ, ସ୍ନାନ ନିଦ୍ରା, ମିତାହାର, ପ୍ରବାସ। ଅର୍ଥାତ୍ ସ୍ନାନ, ନିଦ୍ରା, ଆହାରକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରି ନିଜର ସମସ୍ତ ସମୟ ଓ ଶକ୍ତି ଅଧ୍ୟବସାୟରେ ଛାତ୍ରଟିଏ ନିୟୋଜିତ କରିଥାଏ। ଉପଯୁକ୍ତ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ସଠିକ୍ ଜ୍ଞାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରେ। ନେକ୍ସଟ ଆପଣଙ୍କର ଉତ୍ତମ ଚରିତ୍ର ଦେଖନ୍ତୁ। ମଣିଷଟିଏ ତା'ର ଚରିତ୍ରରୁ ହିଁ ଭଲ ବା ଖରାପ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ପାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଛାତ୍ରଟିଏ ପ୍ରଥମେ ତା'ର ଚରିତ୍ରକୁ ସୁନ୍ଦର କରିବା ଆବଶ୍ୟକ, ଯାହାକି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର ଅମୂଲ୍ୟ ସମ୍ପଦ ଅଟେ। ସାଧୁତା, ସତ୍ୟବାଦିତା ଓ ଶୃଙ୍ଖଳ ଛାତ୍ରର ମୋହନୀୟ ଚରିତ୍ର ଗଠନ ପାଇଁ ଏକ ସ୍ତମ୍ଭ ପରି କାର୍ଯ୍ୟ କରନ୍ତି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ଏହିପରି ପବିତ୍ର ଓ ମହତ୍ ଗୁଣମାନଙ୍କର ଅଧିକାରୀ ହୋଇ ନିଜକୁ ଉତ୍ତମ ରୂପେ ଗଢ଼ି ତୋଳେ। ସହଯୋଗିତା ଓ ଏକତା। ସହଯୋଗିତା ଓ ଏକତା ଏକ ଛାତ୍ର ଜୀବନର ମୁଖ୍ୟ ଆଦର୍ଶ ବା କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଗୋଟିଏ ଛାତ୍ର ନିକଟରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସମୟରେ ସହଯୋଗର ମନୋଭାବ ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ। ସାଙ୍ଗସାଥୀଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାର ପ୍ରବୃତ୍ତି ରହିବା ମଧ୍ୟ ଦରକାର। ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟଗୁଡ଼ିକୁ ଏକତ୍ର ମିଳିମିଶି ସମ୍ପାଦନ କରାଗଲେ ଛାତ୍ରମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟରେ ଏକତା ଓ ସହଯୋଗିତାର ମନୋଭାବ ବିକାଶ ହୋଇପାରିବ। ଏହିପରି ପରସ୍ପର ସହଯୋଗିତା ତଥା ଏକତାର ମନୋବୃତ୍ତି ଛାତ୍ର ଜୀବନରୁ ରହିଲେ ପିଲାଟିଏ ବଡ଼ ହୋଇ ସୁନାଗରିକରେ ପରିଣତ ହୋଇପାରିବ। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିନୟ ଓ ଭକ୍ତି। ଶ୍ରଦ୍ଧା, ବିନୟ ତଥା ଭକ୍ତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର ମୁଖ୍ୟ ଅଂଶ ଅଟେ। ଏହି ତିନୋଟି ଗୁଣ
ଛାତ୍ର ନିକଟରେ ନିହାତି ରହିବା ଆବଶ୍ୟକ ଅଟେ। ଶ୍ରଦ୍ଧା ବିନୟ ଓ ଭକ୍ତି ନଥାଏ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଉପଯୁକ୍ତ ଜ୍ଞାନ ଆହରଣ କରିପାରିବ ନାହିଁ। ଶ୍ରଦ୍ଧାର ସହ ସମସ୍ତ ଜ୍ଞାନକୁ ଗ୍ରହଣ କରି ବିନୟର ସହ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଦେଶ ଓ ଉପଦେଶ ମାନି ତଥା ଭକ୍ତିର ସହ ଗୁରୁଜନମାନଙ୍କୁ ସମ୍ମାନ ଦେଇ ଜଣେ ଛାତ୍ର ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ତଥା ଉତ୍ତମ ଛାତ୍ର ଭାବରେ ପରିଗଣିତ ହୋଇପାରିବ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ସତ୍ୟବାଦୀ, ସମୟାନୁବର୍ତ୍ତିତ ଏବଂ ଦେଶପ୍ରେମୀ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ବିଦ୍ୟା ଆହରଣ ସହିତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଜ୍ଞାନବର୍ଦ୍ଧକ କାର୍ଯ୍ୟ ପ୍ରତି ଏକ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ ରହେ। ଦେଶ ଓ ବିଦେଶର ଘଟଣାବଳୀ ଜାଣିବା, ଖବରକାଗଜ ପଢ଼ିବା, ସାଧାରଣ ଜ୍ଞାନ ସବୁ ଜାଣିବା, ବକ୍ତୃତା, ପ୍ରବନ୍ଧ ଲିଖନ ଆଦି ପ୍ରତି ମଧ୍ୟ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର ଆଗ୍ରହ ରହିଥାଏ। ଉପସଂହାରରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଛାତ୍ରର ଜୀବନ ଆଦର୍ଶ ହେବା ଜରୁରୀ। ସମସ୍ତ ଜିନିଷ ବାବଦରେ ଜାଣିବାର ଇଚ୍ଛା ଏକ ଛାତ୍ରକୁ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରେ। ଜଣେ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର ପରିବାର, ସମାଜ, ଶିକ୍ଷକ ଓ ରାଷ୍ଟ୍ର ଗର୍ବ ଓ ଗୌରବ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥାଏ। ତେଣୁ ପ୍ରାରମ୍ଭିକ ସ୍ତରରୁ ଏକ ଛାତ୍ରକୁ ଭଲ ଶିକ୍ଷା କିମ୍ବା ଭଲ ମାର୍କ ପାଇଁ ଭଲ ଜୀବିକା ପାଇଁ ପ୍ରେରଣା ନ ଦେଇ ବରଂ ପିଲାଟିକୁ ଏକ ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରରେ ପରିଣତ କରି ଉତ୍ତମ ମାର୍ଗ ଦେଖାଇ ପାରିଲେ ଦେଶ ଜାତିର ମଙ୍ଗଳ ସାଧନ ହୋଇପାରିବ। ଏଇଟା ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ର, ଯାହାକି ଚଳିତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ 100% ସିଓର ସିଲେକ୍ଟେଡ୍। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କର ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଛି, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଅଛି ଏବଂ ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚା ଅଛି। ଏହି ସବୁ ଯାହାକି 5ଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖେଇଲି, ଏହି 5ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଏହି 5ଟି ମଧ୍ୟରୁ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ ଚାନ୍ସ ଅଛି 3ଟି ଆସିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ 2ଟିର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଡିସ୍କସନ୍ କରିଛି। ଭିଡ଼ିଓଟା ଲଙ୍ଗ୍ ହେଇଯିବ। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଏହି 3ଟିର ଆନ୍ସର୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ PDF ଦେବି। କେଉଁଠି ଦେବି? ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲରେ ଦେବି। ଟେଲିଗ୍ରାମ ଚ୍ୟାନେଲ ଲିଙ୍କ୍ ଡେସ୍କ୍ରିପ୍ସନ୍ ବକ୍ସରେ ଅଛି। ସେଇଠି ସବୁ ପିଲା ଯାଇକି ଜଏନ୍ କରନ୍ତୁ। ସେଇଠି ଏହି ବୃକ୍ଷରୋପଣ, ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ, ବିଦ୍ୟାଳୟର ବଗିଚା, ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁ, ଆଦର୍ଶ ଛାତ୍ରର ଜୀବନ, ଏହି ସବୁ କିଛିର ଆନ୍ସର୍ PDF ପାଇଯିବେ। ତାକୁ ଆପଣମାନେ ପଢ଼ିପାରିବେ, ନିଜେ ମଧ୍ୟ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ଥିଲା ଆଜିର ସିଲେକ୍ଟିଭ୍ କ୍ୱେଶ୍ଚନ୍ସ। ତା ସହିତ ଏ ଯେଉଁ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନ ଅଛି, ଏଇ 3ଟି ପ୍ରଶ୍ନକୁ ବି ଆପଣମାନେ ନିଜେ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରନ୍ତୁ। ଏଠାରେ ତାର ହେଡ଼ିଂ ଗୁଡ଼ିକ ଦେଇଛି, ଆପଣମାନେ ଏ ୱାଇଜ୍ ଲେଖିପାରିବେ। ଏଇଟା ଗତ ବର୍ଷ ପରୀକ୍ଷାରେ ଆସିଥିଲା। ସୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଅଟେ। ଦେଖିଲେ, ଏଇଟା ଥିଲା ଆପଣଙ୍କର ସାହିତ୍ୟର ଏସେ, ଯାହାକି ସିଲେକ୍ଟେଡ୍ ଅଟେ। ଡିସ୍କସନ୍ କଲି। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓ ପସନ୍ଦ ଲାଗିଛି ନିହାତି ଲାଇକ୍ କରନ୍ତୁ, ନିଜର ସବୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡମାନଙ୍କୁ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ସେମାନେ ମୋତେ ଦେଖିପାରିବେ। ଚ୍ୟାନେଲରେ ଯେଉଁମାନେ ନୂଆ ଥିବ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିଦିଅନ୍ତୁ। ଚାଲନ୍ତୁ, ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।